салом бинанда арҷманд бо хабарҳои тозаи имрӯз панҷшанбе 21 октябр ман хиромон бақозода шуморо ҳамроҳӣ мекунам. Дар ибтидо нигоҳе ба мавзӯъҳои муҳими барнома. Сухтор дар як хобгоҳи муҳоҷирон дар Москав садҳо шаҳрванди Тоҷикистон дар як шаб бесарпаноҳ ва бесанад монданд. Хунук, як хори хунук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 боҷра коматода приёдам. Ҳама ховае бечоракои раби. дар сухт ҳукми додгоҳ сабаби норозигии муттаҳам ба ҷиноят ва ҷабр дидагон шуд. муттаҳам мегӯяд азобаш доданд то гуноҳи нокардаро ба гардан гирад. ҳар шаб бегуноҳӣ ба нисбати да фақат ки азоби шиканҷа амонҷо гуфтанд ки ту беайб. ман ба ё гуфта будам ки ман аввали шумо арз мекунам. ва талабгорони омӯзиши забони англисӣ дар вахш зиёд мешаванд. соҳибони забон ҳам мегӯянд инро бо чашми худ дар тамоми Тоҷикистон диданд. тоҷикҳо ки ман бошон гап мезанам хеле алоқаманд ҳастанд ки забони англисӣ ёд гиранд, хеле дарс мехонанд. садҳо муҳоҷирони тоҷик ки рӯзи гузашта хобгоҳашон дар Москав оташ гирифт мегӯянд ҷойи хоби дуруст надоранд. санадҳои онҳо низ дар Сухтор нобуд шудааст. сафорати Тоҷикистон дар Москав гуфт ки ба арзи муҳоҷирон расидагӣ хоҳад кард. гузориши ҳамкорам Муъмин Аҳмадиро ҳамроҳ мебинем. бачаҳко пажа эҳтиёт кунед. пажа. макони зисти беш аз 200 муҳоҷири тоҷик дар ноҳияи сонсевои шаҳри Москав оташ гирифт. сабаби сухтор ҳанӯз маълум нест. 64 вагоне ки муҳоҷирони тоҷик дар онҳо зиндагӣ мекарданд нисфи рӯзии 20 октябр сӯхта нобуд шуд. Бачаҳко короче паспорт масло ничего не осталось. Вот смотрите, пожалуйста. дар сухтор муҳоҷирон осеб надиданд, вале мегӯянд дигар на ҷои хоб доранд ва на санад. хунук, як хори хунук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 боҷра коматода приёдам. ҳама ховае бечоракои раби. азоби ғарибӣ хунук -3 градус Москва. чо ёфти паспорта? шаби гузаштаро муҳоҷирон дар як бинои нимсохт саҳар карданд ки шароит барои зист надорад. хоб шагараби ранги чӣ шуда? ай хокистар. дар хадамоти матбуоти сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфтанд ки аз мушкили муҳоҷирон хабар доранд ва дар пайи кумак ба онҳо ҳастанд. русия мизбони ҳудуди 1 миллион муҳоҷир аст ки гоҳо дар чунин ҳодисаҳои нохуш фавт ва маҷрӯҳ шудани онҳо сабт мешавад. дар вилояти Сухт додгоҳ ҳукме содир кард ки бархилофи ҳодисаҳои дигари монанд ба он на ҷониби айбдоркунанда ва на ҷабрдида ба он розӣ нестанд ва зиёда аз ин ҳукмро нисбати маҳкумшуда комилан ноодилона меҳисобанд. куштори мудҳиши ҷавоне дар соли гузашта ва ҳукми додгоҳ саволҳои зиёде эҷод кардааст. айбдоршаванда тафтишотро дар шиканҷаи бераҳмона ба хотири ба гардан гирифтани гуноҳ ҳам айбдор мекунад. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ бо ҳамаҷонибҳои ин парванда суҳбат кардааст. додгоҳи вилояти Сухт як сокини ноҳияи Зафаробод Ҷамшед Ҷумъазодаро ба қатли ҷавонписари ҳамсояш ва қасди куштани модари ӯ ба 23 соли зиндон маҳкум кард. вале Ҷумъазода дар ҷаласаи эълони ҳукм гуфт бегуноҳ аст ва дар ҷараёни тафтиш шиканҷа шудааст. من با خودم گناهکار نمی‌حسابم برای اون که با عذاب شکنجه با استفاده توک بردم با توک زدم. هر شب بگویی با نسبتی ده فقط هم که عذاب شکنجه آنجا گفتن که تو بی‌عیب. من با یه گفته بودم که من اولی شما عرض میکنم. گناهکار بودن جمشید جمعزاده یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبر دیده دوم ملاحت زیای و نیز رد میکند. Ona sadaki این بچه نبود چیکی گفت من باور نکردم. اگه اساس نیست فقط 3 ماه بود سوت شد و 3 ماه شد. 3 ماه بود چیزی هیچ دلیل نیست از کنی کشتار بیاش کنی. از چی میگه دلیلای شیعی کنی هیچ نیست فقط گپ کتی شد استان گردنش بگیرید اینا گردنش بگیرید ملاحت زیایی و میگوید اگر قاتل جمشید جمعزاده می بود و این را به خوبی تصدیق کرده می توانست، زیرا آنها در یک بینای بلنداشانه با هم زندگی میکنند و همدیگر را خوب میشناسند.
ولی دادرس انور عبدالغفاری روزی 18 اکتبر گفت آدمکشی، سوء قصد جنایت و ایران نمودن دخل ناپذیری منزل از طرف جمشید جمعه‌زاده اثبات شدند و به تلاش رابطه جنسی از طرف شخص کشته شده بهزاد دورانبکوف ربط دارند. اما هر دو جانب قضیه این فرضیه را درست نمی‌شمارند. پلیس ظفرآباد 11 نوامبر سال گذشته جسد بهزاد دورانبکوف را از داخل حاجتخانه و مادر آغشته به خون او ملاحت زیایبه را از درآمدگاه منزلشان پیدا کرده بود که با ضرب بالغه یکی کشته و دیگری لتوکوب شده بودند. جمشید جمعه‌زاده در حال گناهکار دانسته می‌شود که مقامات پلیس گناهکاران احتمالی دیگر را پیدا نکردند. این همه ناحقی، این همه نتونستن هیچ کار کردن. من نتونستم گفتگی این همه بردروغ، همه ساختکاری اینا هیچی نیافتن، اساس دلیل نیست. جمشید جمعه‌زاده سابقه جنایی ندارد و تا زمان بازداشت شدنش به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت بلاک را به راه مانده روزی 2 فرزند و عائله‌اش را از این حساب می‌یافته است. چند نماینده گروه طالبان به مسکو سفر کردند و در نشست اشتراک کردند. آنها در این نشست از جامعه جهانی خواستند که حکومت آنها را به رسمیت شناسند. بسیاری از کشورها شرط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در تشکیل حکومتی فراگیر می‌دانند. از جمله تاجیکستان نیز گفته است که تا طالبان حکومتی فراگیر تشکیل نکنند آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. همکارم مومین احمدی نشست مسکو را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. مومین، این نشست به کدام خاطر برگزار شد و تا کجا این خواست طالبان در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان قانع شد؟ نشست مسکو با شرکت نمایندگان کشورهای گوناگون برگزار شد. از جمله طالبان با نگرانی از وضع آینده افغانستان در این نشست حضور داشتند. در این نشست هیچ تمایل درباره شناخته شدن حکومت طالبان دیده نشد. ظاهرا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از وضع افغانستان و تهدید گروه‌های تروریستی هراس دارند و مسکو تنها در این زمینه می‌خواهد با طالبان همکاری کند. اما روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق آدمان، اجازه تحصیل به دختران و اجازه کار به زنان، آزادی بیان و امنیت کامل در افغانستان را از شرط‌های اعتراف طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. البته طالبان از حکومت فراگیر شناخت خود را دارند و حالا ادعا دارند که حکومت آنها فراگیر است. مومین، تاجیکستان بارها از حکومت طالبان انتقاد کرده است و ما میبینیم که نمایندگان تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشتند. به هر حال به اطلاع مطبوعاتی روسی و عموما عامل اصلی به نظر شما نگرانی تاجیکستان از حکومت طالبان چی است؟ از پیش اعلان شده بود که مقامات تاجیک در نشست مسکو دعوت شدند. مطبوعات روسیه نوشت که نمایندگان تاجیکستان در نشست اشتراک کرده است، ولی سخنرانی مقامات تاجیک در این نشست تا حال پخش نشده است. تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که آشکارا اعلان کرد که حکومت طالبان را در چنین شکل قبول ندارد. ظاهرا مقامات تاجیک به طالبان باور ندارند و بر این نظرند که این گروه روزی به افراطیان برای وارد شدن به خاک تاجیکستان کمک میکند. زمانی که طالبان نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان را گرفتند، مسئول نگهبانی مرز را به شهروندان تاجیکستان که عضو گروه انصارالله هستند سپاریدند. این ماه ایون بود و هنوز طالبان حکومت خود را اعلان نکرده بودند. حالا نزدیک 200 شهروند تاجیکستان که با فرمان طالبان کار میکنند و در تاجیکستان همچون تروریست جستجو میشوند، در نواحی نزد مرزی با تاجیکستان از جمله شهر بزرگ بدخشان در روبروی ناحیه شمس‌الدین شاهین جابجا شدند. مقامات تاجیک میگویند طالبان در زبان یک چیز میگویند ولی در عمل کار دیگر میکنند. طالبان هیچگاه اقرار نشدند که شهروندان تاجیکستان در صف آنها قرار دارد.
تشکر. همکارم مومین احمدی بود درباره نتیجه های نشست با حضور طالبان در مسکو. سازمان حامی حقوق انسان هیومن رایتس واچ از اداره های سازمان ملل متحد و هم حکومت ها خواسته است که کمک های خود را به افغان های محتاج و حیاتشان در خطر افزایش دهند. سازمان گفته است جامعه بین المللی به مسئله پناهگاه دادن و ایجاد شرایط امن و مساعد برای زندگی تمرکز کند. درباره وضع زندگی مهاجران افغان و مراجعت‌های پی در پی آنها به سازمان ملل متحد در تاجیکستان همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. با این مواد ما برنامه را ادامه خواهیم داد. بعد از چند لحظه برمیگردیم به این موضوع. ادامه میدهیم برنامه را. جوان در وادی وخش با اینکه هنوز دانشجو است برای ساکنان محلی مرکز آموزش زبان انگلیسی تأسیس داده است. طلبات به آموزش زبان زیاد است و در میان مشتریان او جوانهای کم نیستند که از خود کردن زبان را یک وسیله برای پیدا کردن کار در آینده می‌بینند. درباره این جوان و انگلیسی دانهای وادی وخش همکارم مولا رجب یوسفی نقل می‌کند. سراج‌الدین فیضلیف دانشجوی 20 ساله طلبات به آموزش زبان انگلیسی را در وادی وخش تحقیق کرده مرکز زبان آموزی را گشاده است. او میگوید که اسناد ضروری را آماده کرده است و یک هفته اخیر خوانندگان به آموزش زبان انگلیسی آغاز کردند. خودی من طول 5 سال است که زبان انگلیسی می‌آموزم. دیدم که جوانان به همین زبان‌های خارجی بسیارتر نظر میکنن، بسیارتر میخونن و من خواستم که یک مرکز زبان آموزی کشم و بهره جوانان پیشکش کنم. اومده هستم مایده وزیرش در یک 10-15 تا دانشجو اومدیم. باور دارم که در آینده زیاد میشوند. این مرکز طریق شبکه‌های اجتماعی خواهشمندان را به آموزش دعوت میکند. ما در اینستاگرام صفحه مخصوص خود را داریم. خب مرکز زبان آموزی جوانان. یک خواننده در یک ماه آموزش 100 سومانی پرداخت می‌کند. در مرکز ولایت آموزش زبان انگلیسی از 100 تا 150 سومانی برای یک ماه پیش بینی شده است. جی ریچ شهروند آمریکا است که طبق یک برنامه آموزشی 2 ماه در شهر باختر درس انگلیسی می‌آموزاند. او مراتبه 4م است که به تاجیکستان می‌آید. خوشحال است که شاگردانش زیاد می‌شوند. تاجیک‌هایی که من باشون گپ می‌زنم خیلی علاقه‌مند هستن که زبان انگلیسی یاد گیرن، خیلی درس می‌خونن. هم در مکتب و هم در جاهای مثل امریکن سپیس که اینجا میان که تمرین کنن، مشق کنن. جی میگوید که نظر به چند سال پیش دانندگان زبان انگلیسی بیشتر شده است. در سالهای پیش همیشه به رسیه نگاه می‌کردن. حاضر می‌فهمیدن که بیشتر دانشجوها که روسی گپ میزنن میخوان یک زبان دیگر که هم زبان بین المللی باشد یاد گیرن. 2013 من در شهر دوشنبه بودم و حتی در شهر دوشنبه در خیابون انگلیسی شنیده نشد. حاضر در شاپ ها، در قهوه خانه ها انگلیسی شنیده می شود. در تاجیکستان استفاده از زبان انگلیسی خیلی رشد پیدا کرده است. در وادی وخش بیشتر از 40 مرکز زبان آموزی بوده است که طلبات به زبان انگلیسی در جای اول می ایستاده است. مرکز آمریکایی در شهر باختر به فرق از دیگر مرکزهای آموزش زبان با شرایط بهتر و رایگان برای آموزندگان درهای خود را باز کرده است. اینجا 10 نفر ختم دوره‌های آموزش کردند. در 12 سال اخیر حدود 100,000 نفر به این مرکز آمده زبان انگلیسی آموختند. تحلیلگران میگویند در چند سال پیش آموزش زبان روسی مهم بود، ولی حالا نسل نو بیشتر به زبان انگلیسی روی آورده است تا فراتر از مرزهای اتحاد شوروی راه یابد. تماشابین ارجمند، در همین جا این نشری برنامه اخباری ما به انجام میرسد، ولی برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر، برای دریافت ویدیوهای بیشتر به وبسایت رادیوی آزادی تشریف آورید. ozodi.org